ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ጂኦሜትሪ ኤንድ ሜዠርመንት የሚለው ዩኒታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ፓርቶች ከፍለን ስንመማር ቆይተናል። ያ ማለት ፓርት 1 እና ፓርት 2ን አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ነው የምናየው ማለት ነው። በፓርት 2 አንዳንድ ነገሮችን አይተናል። ለምሳሌ ያክል theorems on similarity triangle, theorems on similar plane figure, construction of similar figures, a real life problem using congruency and similarity, further on trigonometric እንዲሁም ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ የሚሉ ነገሮችን አይተን ነበር ማለት ነው። ቪዲዮ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓርት 3 ማለት ነው። ሰርክል አንግል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰርክልስ አርክ ሌንግዝ ፕሪሜትር ኤሪያ ኦፍ ሴግመንትስ ኤንድ ሴክተርስ የሚል ነገር አለ። እንዲሁም ሜዠርመንት የሚልም አለን። ከዛ በተጨማሪ ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ኤንድ ፓራሌሎግራም የሚልም አለን። ሰርፌስ ኤሪያ ቮሊዩም ኤንድ ሲሊንደር እንዲሁም ፕሪዝም የሚሉ ነገሮችም እናይና በመጨረሻ ዩኒቱን ሳመራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁኝ። የዛሬው እንግዲህ ምንድነው የሚለን ሰርክል ነው የሚለው። በሰርክል ውስጥ የመጀመሪያው ሲሜትሪካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰርክልስ የሚል ነገር አለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪታችን ላይ ምን አለን? what is circles? what is the line of symmetry? which of the following figures have line of symmetry ምናምን የሚል ነገር አለ። ይህ እንግዲህ የሚጠቁመን አሁን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንደምገልጽላችሁ ግሩፕ ወርክ እና አክቲቪቲዎች ልክ ወደ ቀጣይ ለምንማረው ነገር አቅጣጫ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው። Okay, so recall that a circle is defined as a set of points in a given plane, each of which is at the same distance from a fixed point of the plane. Fixed point to circle in center of the circle እንለዋለን and fixed distance ደግሞ radius of the circle ይባላል ማለት ነው። So a line segment through the center of the circle which end point on the circle is called diameter ይባላል። ሰግመንቱ ነው በሴንተሩ የሚያልፍ ከሆነ ምን ይባላል? diameter ይባላል። and a chord of a circle is a line segment whose end point lies on the circle. end pointዎቹ ሰርኩል ላይ የሚያርፍ ላይን ከሆነ ኮርድ እንለዋለን። ያ ኮርድ በሴንተሩ የሚያልፍ ከሆነ ነው diameter የምንለው ማለት ነው። So in section 5.1 to 1.2 you learned that if one part of a figure can be made to coincide with the rest of the figure by folding it about a straight line. ለምሳሌ line segment AB, the figure is said to be symmetrical about AB and the straight line AB, look እዚህ ጋር AB የሚለን ነገር እዩት። እዚህ A እዚህ B አለ፣ እዚህም A እዚህም B አለ፣ እዚህም በተመሳሳይ። ይህ ላይ ምን ይባላል ነው የሚለን? ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ይባላል። ያ ማለት አንድን ፊገር እኩል ሊያጥፍልን የሚችል ላይን ነው ማለት ነው። which is called line of symmetry እንለዋለን ማለት ነው። Observe that in a symmetrical figure the length of any line segment or the size of any angle in one half of the figure is equal to the length of the corresponding line segment of the side of the corresponding angle in the other half of the figure ይለናል። If the figure on the right P coincides with Q, P እና Q coincide ቢያደርጉ when figure is folded about AB and if PQ intersect AB at N, then angle PNA coincides with angle QNA and therefore H is a right angle and PN is equal to QN ይሆናል ይለናል። አሁን ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ኤቢን ልክ እንደ ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ብናደርገውና ብናጥፈው Q እና P ምን ይሆናሉ? ኮንሳይድ ያደርጋሉ ወይም ይደራረባሉ ነው የሚለን። ኦኬ PN ከማን ጋር? ከQN ጋር እኩል ይመጣልናል ነው የሚለን የሲሜትሪካል ላይን ከሆነ ማለት ነው። So if P and Q are corresponding points for a length of symmetry AB, the perpendicular bisector
of PQ is AB ነው። PQን ለሁለት እኩል የሚከፍለው AB ነው ማለት ነው። Conversely, if AB is a perpendicular bisector of PQ, then P and Q are corresponding points for the line of symmetry AB, and we say that Q is the image of P in AB, and P is the image of Q on line segment AB ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እስካሁን እያየን ያለ ነው ስለ ሰርክል ኢንትሮዳክሽን ፓርት። ለምሳሌ ኢን ፊገር ዩት in the adjacent figure O is the center and AB is the diameter of the circle. AB diameter ነው, O ደግሞ ሴንተሩ ነው። Note that a circle is asymmetrical about its diameter. አሁን ዲያሜትሩ line of symmetry ነው ለሰርክል። Therefore, a circle has infinite number of line of symmetry. ያ ማለት ከዚህ ተነስቶ እንደዚህ ልናሰምር እንችላለን። እንደዚህ በፈለግነው ብቻ ሴንተሯን እየነካ የሚያልፍ ኮርድ ከሆነ ያ ዲያሜትር ይባላል እና ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ማውጣት እንችላለን ሰርክል ላይ ማለት ነው። So the line segment joining the center of a circle to a midpoint of a chord is perpendicular to the chord ይለናል። አሁን ፕሩፍ እናደርጋለን ይሄን አረፍተ ነገር። The line segment joining the center of the circle to the midpoint of a chord is perpendicular to what? The chord. አሁን ኮርዱ ይሄ ነው፣ PQ ነው። PQ ደግሞ ይሄ ላይን ምን ያደርገዋል? ST ለምሳሌ perpendicular bisector ነው እያለን ያለ። ሶ እንየው እስኪ ፕሩፉን። Given a circle with center O and the chord PQ whose midpoint is M ነው አለ። ኦኬ ሚድፖይንቱ አሁን M ነው እዚች ጋር ማለት ነው። ኦኬ አሁን በደንብ እንገንዘበው። ኦ ሴንተር ነው፣ ፒኪው ደግሞ ፒኪው ማለት ፒኪው ኮርዳችን ነው። ፒኪው ሚድ ፖይንቱ ኤም ነች። ሶ ዊ ዋንት ቱ ፕሩቭ ዳት አንግል ኦኤምፒ ኢዝ ራይት አንግል። አንግል ኦኤምፒ ይሄ ራይት አንግል መሆኑን ወይም ፐርፐንዲኩላር መሆናቸው ሁለቱን ማለት ነው። ሶ ኮንስትራክሽን ድሮ የዲያግራም ኤስቲ ስሩ ኤም ዜን ዘ ሰርክል ኢዝ ሲሜትሪካል አባውት the line ST, but PM is equal to QM. PM is equal to QM. So ST is perpendicular bisector of PQ. ST ደግሞ የዚህ perpendicular bisector ነው። This completes the proof ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? The line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord እንላለን ማለት ነው። ሌላኛ ቴረም ደግሞ the line segment drawn from the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord ይለናል። ሲሚላር ነው ይሄም። ያ ማለት ፕሩፍ ስናደርገው a circle with a center O and a line segment ON drawn from O perpendicular to the chord AB as shown in the adjacent figure. ለምሳሌ የቅድሙ ስዕል አለ። So we want to prove that AN is equal to NB መሆኑን AN is equal to NB ያ ማለት ባይሴክት ማድረጉን ኢኳሊ ለሁለት መክፈሉን ይሄን ላይን ነው ቼክ የምናደርገው። So draw a diameter PQ through N በN በኩል ላይን ሳል then the circle is symmetrical about PQ. Okay, but PQ is perpendicular to AB and A and B are on the circle. Therefore PQ is perpendicular bisector of AB ብለን generalize ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So here ምን ይለናል? Some other property of a circle can also be proved by using the fact that circle is symmetrical about any diameter. ስለዚህ ሰርክል በየትኛውም ዲያሜትር ሲሜትሪካል ነው ወይም ዲያሜትር ምንጊዜም የሰርክል ምንድነው line of symmetry ነው ማለት ነው። And there is another theorem. If two chords of a circle are equal ሁለት ኮርዶች አሁን የሰርክል ሁለት ኮርዶች እኩል ከሆኑ then they are equidistant from the center. Okay, ሌላኛ ደግሞ if two chords of a circle are equidistant from the center then their lengths are equal ይለናል። ሁለት ነገር ኦኬ አሁን እነዚህ ሁለት ነገሮች እንይዛለን። መጀመሪያ ሁለት ኮርዶች እኩል ከሆኑ they are equidistant from the center ነው። ከሴንተሩ እኩል ዲስታንስ ነው ያላቸው። ሁለት ኮርዶች ደግሞ on the circle equidistant ካላቸው ደግሞ
ኢኳል ሌንግዝ አላቸው። ሁለቱ ተገላቢጦሽ ነው የሁለቱ ሰንተንስ ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ቴረማችን if two tangent segments are drawn to a circle from the external point, then 1. the tangent are equal lengths and the line of segment joining the center to the external point bisects the angle between the tangent ይለናል። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? if TP አሁን ይህንን ስዕል እዩት። ቲፒ ማለት ይሄ የመጀመሪያው ላይን ነው። እዚ ኢኳልስ ቱ ቲኪው ጋር እኩል ከሆነ ነው የሚለን። ኦኬ እዚህ ላይ ተመልከቱ። ቲፒ ታንጀንት ቱ ዘ ሰርክል ፒ አት ፒ ማለት ነው። ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ትባላለች ፖይንት whose center is O and TQ is another tangent to the circle at Q እዚህ ላይም ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ያለች። ስለዚህ ምንድነው የሚለን? then TP is equal to TQ ነው። ሁለቱ ላይኖች እኩል ናቸው ይለናል። ሁለተኛ ሜዠር ኦፍ አንግል OTP ይቺ አንግል እና ይቺ አንግል ደግሞ እኩል ናቸው ይለናል። so let us show it ፕሩፍ እናድርግ እስኪ። ትራያንግል OTP ማለት ይቺ ትራያንግል ነች። ኤንድ ትራያንግል OTQ ደግሞ ይችኛው ትራያንግል ነች። አር ራይት አንግል ትራያንግል ዊዝ ራይት አንግል አት P and Q እዚህ ላይ እንደምታዩት ራይት አንግል ትራያንግል ነው። the radius is perpendicular to the tangent at the point of tangency አሁን እዚህ point of tangency ራዲየሱ ምንድነው? ፐርፐንዲኩላር ነው። ይሄ ራዲየስ እና ይሄ ላይን ፐርፐንዲኩላር ናቸው። obviously OT is equal to OT ነው። ኦኬ OT is equal to OT ማለት እዚህ ላይ የተደራረበ ኦቨርላፕ ያደረገ ላይን አለ ለማለት ነው። and OP is equal to OQ OP እና OQ ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ለምን ከተባለ ራዲየስ ስለሆኑ ማለት ነው። so ምን እናደርጋለን? triangle OPT is congruent with triangle OTQ ብለን ምን እናደርጋለን? ዲሳይድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ይሄ ሳይድ ከዚህ ሳይድ ጋር እኩል ነው። ይቺ ሳይድ ከዚህ ሳይድ ጋር እኩል ነች። ይቺ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነች። ስለዚህ በምን ቴረም ማለት ነው? ሳይድ አንግል ሳይድ በሚለው ሁለቱ ትራያንግሎች ምንድናቸው? ኮንግረንት ናቸው ማለት ነው። so TP is equal to TQ and measure of angle OTP is equal to measure of angle OTQ ብለን ሾው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ አንግል ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤ ሰርክል we start this section by reviewing the discussion of some important terms referring to the diagram will help you to understand some of the terminologies okay አሁን እንግዲህ እነዚህን ሰርክሎች ያዋቸው የተለያዩ ፖይንቶች አሉ። የተለያዩ ፖይንቶችን ጆይን አረግ እዚህም ጋር እንደዚሁ እዚህም ጋር ፖይንቶችን ጆይን እያደረግን ነው እዚህ ጋር ያለ ነው። ሶ ምንድነው የሚለን? a part of a circle part of its circumference between any two points on a circle side between A and B is called arc አሁን በኤ እና በቢ መካከል ለምሳሌ በኤ እና በቢ መካከል ያለው ላይን አርክ ይባላል። ኦኬ and it is denoted by arc AB እንደዚህ ነው denote የሚደረገው። however this notation can be ambiguous since there are two arcs of a circle with A and B as end points. Therefore, we either use the term minor arc or major arc, or we pick another point psi x. አሁን ለምሳሌ AB ስንል ይሄም አለ እንደዚህ ኦኬ ወይም እዚህ ላይ ያለው ነው ከዚህ እስከዚህም አርክ ነው። በዚህ በኩልም ስንመጣ አርክ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ወይ ሌሎች ፖይንቶች ላይክ ኤክስ እና ሲ ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ አለብን፣ ወይም ደግሞ ማይነር አርክ እና ሜጀር አርክ ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ አለብን። አሁን ማይነር አርክ ካል ኤ ኤክስ ቢ ነው። ሜጀር አርክ ካልን ደግሞ ኤ ሲ ቢ ነው። ያ ማለት ሜጀር አርክ ማለት ነው ከሰሚ ሰርክል የሚበልጥ ከሆነ ሜጀር አርክ እንለዋለን። ከሰሚ ሰርክል የሚያንስ ከሆነ ደግሞ ማይነር አርክ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ልክ አሁን ያልኳችሁ ነገር ነው። እዚህ ያለው if AB is a diagram of a diameter of a circle
then the arc ACB or AXB is called semicircle ይባላል። አሁን AB ዲያሜትሩ ቢሆን ACB ወይም AXB ምን ይሆናል? ሰሚሰርክል ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሆነ አርክ ከሰሚሰርክል የሚያንስ ከሆነ ማይነር አርክ እንለዋለን። ከሰሚሰርክል የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ሜጀር አርክ እንለዋለን ማለት ነው። A central angle of a circle is an angle whose vertex is at the center of the circle and whose sides are radii of a circle ይለናል። ሴንትራል አንግል የምንለው እንግዲህ ሳይዶቹ ራዲየስ ሲሆኑ ኦኬ አንግሉ ደግሞ ቨርቴክሱ ላይ የሚጀምር ከሆነ that angle is said to be central angle እንለዋለን ማለት ነው። እሱን ነው የሚለን እንግዲህ ኢንስክራይብድ አንግል እና ምን የሚላልን ደግሞ ሰብተንድድ የሚባል ነገር አለ። in this case ይለናል we say that angle AOB is subtended by the arc AXB ኦኬ ስለዚህ ሰብተንድድ ምንድነው ኢንስክራይብድ አንግል ምንድነው የሚሉትን ነገሮች ወደ ስር እናያቸዋለን ማለት ነው በደንብ። so there is a theorem here, another theorem. The measure of central angle subtended by an arc is with the measure of an inscribed angle in the circle subtended by the same arc ይለናል። አሁን እንግዲህ የዚህ የምንዋረው በሙሉ ባይዘወይ 8ኛ ክፍል ሰርክል የሚል ዩኒት አለ ራሱን ችሎ እዛ ላይ በደንብ ተብራርቷል። ይሄ ልክ እንደ ሪቪዥን ነው። ኦኬ እንዲፈጠን እያልኩ ምን ልክ ከዚህ ቀደም ታውቁታላችሁ በሚል ነው። so the measure of central angle subtended by any arc is with አሁን measure of central angle ማለት ይሄ አንግል ማለት ነው is with the measure of inscribed angle in the circle subtended by the same arc አሁን ይቺ አርክ እና ይቺ አንግል እና ይቺ አንግል በአንድ አይነት አርክ ነው ሰብተንድ የተደረጉ ከዚች እስከዚች ባለች ኦኬ ነገር ግን ኢንስክራይብድ የተደረገ አንግል እና ሴንትራል አንግሉን ስናወዳድረው ሴንትራል አንግሉ ኢንስክራይብድ የተደረገውን አንግል በዳብል ይበልጠዋል። ያ ማለት አሁን እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው ሁለቶቹን ፊገሮች የመጀመሪያው ኤች ኤክስ ነች ኢንስክራይብድ አንግል ነች። ኢንስክራይብድ አንግል ማለት በዚህ ሰርክል ኢንስክራይብድ የተደረገች እንዲሁም ይሄ ደግሞ ሴንትራል አንግል ነው። ስለዚህ ሴንትራል አንግሉ የኢንስክራይብድ አንግሏን ዳብል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚዩት አሁን ይህ አንግል ማለት ነው ይህ አንግል 2x እና x በምንድነው ኢንስክራይብድ የተደረጉት ከዚህ እስከዚህ ባለ አርክ ማለት ነው በዚህ አርክ ኦኬ ስለዚህ ምን ይላል the measure of central angle subtended by an arc is with the measure of inscribed angle in the circle subtended by the same arc የሚለን ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤክስ ነው ይሄ 80 ነው። ስለዚህ ይሄ የዚችን ትዋይስ ስለሆነ ኤክስ ስንት ትመጣለች 40 ትመጣለች። ይሄ ደግሞ 140 ከሆነ የስትሬት ላይን ስለሆነ 180 ይመጣል። 180 ሲቀነስ 140 40 ነው። 40 ሲባዛ በሁለት ይሄ 80 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ 180 ይለካል ሴንትራል አንግሉ። ስለዚህ ይሄ ስንት ነው 90 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ በተመሳሳይ ይሄን መስራት አሁን ይቺ አንግል ስንት ነች ይችላል 130 ከሆነ ይሄኛው አንግል ስንት ይሆናል የ130 ዳብል ማለት ነው 260 ይሆናል። ስለዚህ ክቡ 360 ስለሚለካ 360 ሲቀነስ 260 የሆነ ቫልዩ 260 ሲቀነስ 360 100 ማለት ነው። ስለዚህ x ስንት ይመጣል 100 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ኮሮላሪ የሚል ነገር አለ። angles inscribed in the same arc of a circle subtended by the same arc ማለት ነው are equal የሆኑ አንግሎች በተመሳሳይ አርክ ሰብተንድ ተደረጉ ተመሳሳይ ቫልዩ አላቸው ተመሳሳይ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሩፍ ይላል። ፕሩፉ ብዙ አልተገለጸም። ኤኒዌይስ ሌላኛ ኮሮላሪ አለን አንግል ኢን ሰሚ ሰርክል
the angle inscribed in a semicircle is a right angle አሁን ይሄን ይዩት semicircle ማለት AB ምንድነው AB diameter ነው ኦኬ ስለዚህ ኢንስክራይብድ የተደረገው በሰሚ ሰርክል ነው የአርክ እንደምታዩት ሰሚ ሰርክል ነው ኤቢ ሰሚ ሰርክል ነው ስለዚህ በሰሚ ሰርክል ኢንስክራይብድ ከተደረገ ኢንስክራይብድ የተደረገው አንግል 90 ዲግሪ ነው ያ ማለት አንግል ፒ 90 ዲግሪ ነች ማለት ነው እንዴት ነው 90 ዲግሪ የመጣው ከተባለ ላይ ባየነው መሰረት ይቺ ኤክስ ብኮን ይቺኛቱ 2x ነች አይደል 2x አችን 180 ነው ተብሎ የተሰጠው ምክንያቱም ስትሬት ላይን ነው AB ዲያሜትራችን ነው ስለዚህ 180 ከመጣ ይሄኛው ስንት ይመጣል የዝናብ ስለሆነ 90 ነው ሶ 90 ዲግሪ ሆነ ደግሞ ማለት ራይት አንግል ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያወራው አሁን ያልኳችሁን ነገር ሶ ኤግዛምፕሎች አሉን አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ይችኛይቱን the angle inscribed by the same arc of a circle are equal ያለን ይሄንን ይዩት የአንግልና የአንግል ኢንስክራይብድ የተደረጉት በተመሳሳይ አርክ ነው ያ ማለት ከዚች እስከዚች ባለች አርክ ነው አንግል ኤክስን ለምሳሌ ይዩት አንግል ኤክስ ማለት ልክ እንደዚህ ነው ኢንስክራይብድ የተደረገ በዚች ነው 72ም ኢንስክራይብድ የተደረገ በተመሳሳይ አርክ ነው ስለዚህ ሁለት አንግሎች በተመሳሳይ አርክ ኢንስክራይብድ ተደረጉ ኢኳል የሆነ ቫልዩ አላቸው ያ ማለት 72 ኤክስም 72 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ y እና 33 በተመሳሳይ አርክ ነው ኢንስክራይብድ የተደረጉት ሶ yም ስንት መጣለች 33 መጣለች ሴንትራል አንግሏ ደግሞ 33 ሲባዛ በ2 66 ይመጣል ማለት ነው ይሄን ደግሞ የሲን ይህ 48 ነው ይለናል ይህ 48 ከሆነ ፒ 48 ነው ምክንያቱም ይቺ ዲግሪ እና ይቺ ዲግሪ በተመሳሳይ አርክ ነው ኢንስክራይብ የተደረገችው ኦኬ ይሄ ደግሞ ስንት ይለናል 32 ይለናል ይሄና ይሄ ፒኪው ደግሞ በተመሳሳይ አርክ ነው ኢንስክራይብ የተደረገው ስለዚህ ይሄም 32 ነው የ32 ይሄ 48 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ያደረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው ባይዘው ሌላኛ ኮሮላሪ ደግሞ points p q r and s all lies on a circle they are called conicyclic point ይባላሉ conicyclic point ማለት ሰርክል ላይ ፒክ የተደረጉ ፖይንቶች ማለት ናቸው ባጭሩ joining the points p q r and s produce a cyclic quadrilateral አራት ማዕዘን ይፈጥራሉ አሁን እነዚህን ፖይንቶች ስናገናኛቸው ባለ አራት ማዕዘን ቅርጽ ይሰራሉ ማለት ነው the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary ያ ማለት አንግል p ከአንግል r ጋራ ሲደመር 180 ነው አንግል s + አንግል q 180 ይሰጠናል ማለት ነው እንግዲህ ሳይክሊክ ኳድሪላተራል ማለት ኳድሪላተራል ባለ አራት ማዕዘን ሆኖ ሳይ እንትኖቹ ቨርቴክሶቹ ምኑ ላይ ያረፉ ሰርክሉ ላይ ያረፉ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፊገር የሚሰጠን ከሆነ opposite summation of opposite angles are supplementary or it makes 180 degree ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ፊገር ውት 82 ተሰጠን 82 ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው 180 ሲቀነስ 182 ያ ማለት 82 ሲደመር ኪው ስንት ስለሆነ 180 ስለሆነ ማለት ነው ልክ በእንደዛ አይነት ፎርም ነው የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄንን የሚዩት 115 ሲደመር b እኩል ነው 180 100 ሲደመር a እኩል ነው 180 አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄን ደግሞ ለምሳሌ r ሲደመር 110 180 ነው ምክንያቱም የስትሬት ላይን ስለሆነ ስለዚህ r ስንት ዲግሪ ነች 70 ዲግሪ ነች 70 ሲደመር 110 180 ስለሆነ ዜን r + p ደግሞ 180 ይሰጠናል ያ ማለት ይሄን 70 ተኗል 70 ሲደመር p እኩል ነው 180 ስለዚህ p ስንት መጣች 110 ነች ማለት እንደዛ ያያደርግ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ arc length perimeter area of segments and sectors የሚል ነገር አለን ማለት ነው ሶ እነዚህም በጣም ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው ሶ remember that a circumference of a circle is 2 pi r or pi d ማለት ነው area of a circle ደግሞ pi r square ነው part of a circumference of a circle is called arc እንለዋለን የcircumference part ምን ይባላል
arc ይባላል። A segment of a circle is a region bounded by a chord and an arc። ለምሳሌ segment ማለት ይሄ ነው። በኮርድና ይሄ ኮርድ ነው፣ ኤቢ ኮርድ ነው። እንዲሁም በአርክ የተከበበ ባውንድ የተደረገ ከሆነ segment እንለዋለን። A sector of a circle is bounded by 2 radii and an arc። በሁለት ራዲየሶች እና በአርክ ደግሞ ባውንድ የተደረገ ሪጅን ሴክተር እንለዋለን። ስለዚህ ይቺ ቀዩ ላይኗ ምን ትባላለች? አርክ ትባላለች። a part of a circle ማለት ነው። ወይም circumference of a circle ማለት ነው። part of a circumference of a circle ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ segment ማለት በኮርድ እና በአርክ መካከል ባውንድ የተደረገ ሪጅን ነው። ሴክተር ማለት ደግሞ በሁለት ራዲ እና በአርክ ባውንድ የተደረገ area of a circle ነው ወይም part of a circle ነው ማለት ነው። ሌላው arc length ነው። arc length the length L of an arc of a circle of radius r that subtends an angle of theta at the center is given by okay L ማለት እንግዲህ እቺ አርኳ ማለት ነው። እቺ አርኳ ሌንግዝ ነች ወይም አርክ ሌንግዝ ትባላለች። እንዴት ነው ካልኩሌት የምትደረገው ነው ጨዋታው። ኦኬ ስለዚህ L is equal to theta over 360 ሲባዛ በ2 pi r theta over 360 ሲባዛ በ2 pi r ምን ይመጣል? pi r theta over 180 ያ ማለት በሁለት ስናቃለው የ180 ዜን pi r theta over 180 አድርገን አርክ ሌንግዝን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የፎርሙላ አርክ ሌንግዝን ለመፈለግ የምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ ፓይ ይታወቃል። አር ማለት ራዲየስ ኦፍ ዲስ ሰርክል ነው። ቴታ ደግሞ ይቺ ቴታ ነች። ዜን ኦቨር 180 ዲግሪ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዘ ኤሪያ ኤንድ ፕሪሜትር ኦፍ ኤ ሴክተር የሴክተርን ኤሪያ እና ፕሪሜትር እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሴክተር ማለት እንግዲህ ይህች ክፍል ነች። እዚህ ውስጥ ያለችውን ይችን ሼድ ብናረጋት ይች ሪጅን ሴክተር ትባላለች። so the area of a sector of a radius r and central angle theta is given by area is equal to pi over 360 ሲባዛ በpi r square okay which is equal to pi r square theta over 360 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ይሄን ቁጥር pi theta over 360 ሲባዛ በ2 pi r ያደረግነው 2 pi r ሰርከምፍራንስ ነው። ሰርከምፍራንስ አሁን የዚህ ሰርከምፍራንስ ነው። ስለዚህ የሰርከምፍራንሷ ክፍል ነች አርክ ሌንግዝ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ማለት ኤሪያ ነው። ኤሪያ ይቺ ማለት የሰርክሉ ኤሪያ ክፍል ነች። ስለዚህ ይሄ ኤሪያው ኦፍ ዘ ሰርክል ሲባዛ በቴታ ኦቨር 360 አድርገን ፓይ አር ስኩዌር ቴታ ኦቨር 360 አድርገን ሴክተር ኤሪያ ኦፍ ሴክተርን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪሜትርን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው? ፕሪሜትር a perimeter p of a sector is the sum of the radii and the arc that bound it። ፕሪሜትር ማለት እንግዲህ የዚችን ሴክተር ፕሪሜትር አርክ ሌንግዙ አለን። አርክ ሌንግዙ ማለት ፓይ አር ቴታ ኦቨር 80 ብለን ላይ አመጣነዋል። ከዛ ሁለት አሮች አሉን r + r ስለዚህ 2r + ፓይ አር ቴታ ኦቨር 180 ኦኬ ፓይ አር ቴታ ኦቨር 180 የአርክ ሌንግዟ ነች ይቺ እስከ ይቺ ድረስ ያለችው እና ሁለቱ አሮች ሲደመሩ የዚችን ሴክተር ፕሪሜትር ለመጠቆም ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤሪያ ኤንድ ፕሪሜትር ኦፍ ሰግመንት። ሰግመንት እንደምታዩት እዚህ ፊገር ላይ የፓርት ነው በአንድ ኮርድ እና በአርክ መካከል ያለ ባውንድ የተደረገ ሪጅን ነው ሰግመንት ማለት ነው። ስለዚህ the area and perimeter p of a segment of a circle with a radius cut off by a chord subtending an angle theta at the center of a circle are given by okay so area of the segment is equal to pi theta r square over 360 minus 1 over 2 r square sin theta okay አሁን እንዴት መሰላችሁ pi theta r square over 360 ማለት የዚች እንዳለች ይሄ እንዳለ ሙሉ ክፍሉ ወይም የሴክተሩ ኤሪያ ነው። የሴክተር ኤሪያ ከሴክተሩ ኤሪያ ላይ ምን እንቀንሳለን? የዚችን ትራያንግል ኤሪያ እንደምታዩት እዚህ ላይ ትራያንግል አለች በብላክ ከለር የተጠቆረችው ማለት ነው። ስለዚህ
ሴክተር ኤሪያ ሲቀነስ ትራያንግል ኤሪያ is equal to segment area ይሄው ሴክተር ኤሪያ ሲቀነስ ትራያንግል ኤሪያ ሶ ፓይ ቴታ r ስኩዌር ኦቨር 360 ሲቀነስ 1 ኦቨር 2 r ስኩዌር ሳይን ቴታ ማለት ነው ኦኬ ሶ the area formula for a triangle a is equal to 1 over 2 ab sin theta where a and b are lengths of any two sides of a triangle and theta is the measure of the angle included between the given sides okay as described in the next section ይለናል ስለዚህ theta በሁለት ሳይዶች መካከል ቢሰጠን triangle of area of a triangle calculate የሚደረገው እንዴት ነው 1 over 2 a times b sin theta አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ይለናል ሶ ኤሪያውን በዚህ way መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፕሪሜትር ኦፍ ሰግመንትን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ፕሪሜትር አሁን የዚችን ፕሪሜትር እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው ፕሪሜትር is equal to 2r sin theta over 2 plus pi r theta over 180 ያ ማለት 2r sin theta over 2 ማለት ኮርድ ሌንግዝ ነው pi r theta over 180 ደግሞ ማለት አርክ ሌንግዝ ነው ኦኬ አርክ ሌንግዝ ከኤስ ከቢ ድረስ ያለችው አርክ ሌንግዝ pi r theta over 180 እንደሆነች ከላይ አይተናል ኮርድ ሌንግዝ ደግሞ የዚች ኮርድ ሌንግዟ ማለት ደግሞ 2r sin theta over 2 ነች ማለት ነው ስለዚህ perimeter of a segment can be calculated using this formula ማለት ነው እስቲ ምሳሌ እንስራ a segment of a circle of a radius 12 cm is cut off by a chord subtending an angle 60 degree at the center of the circle find the area of the segment and the perimeter of the sector ይለናል አሁን የሴክተርን perimeter እና የሰግመንትን ምንድነው ኤሪያ ነው የምንፈልገው የተሰጠን ጊቭናችን ይዩት ቴታ 60 ዲግሪ ነች ራዲየሳችን 12 ነው የተሰጠን ስለዚህ እነዚህን ተጠቅመን የተጠየቅነው መመለስ ማለት ነው so from the figure area of the segment ያ ማለት shaded area ማለት ነው በቀይ ነገር ሼድ የተደረገው ማለት ነው area of sector OAB area of sector OAB ይችን ሴክተር እናያት እንዳለች ሙሉዋን ማለት ነው which is equal to pi times r square times theta over 360 ነው rአችን ስንት ነው 12 ነው ስለዚህ 24 pi centimeter square መጣ ማለት ነው area of sector ነው ስለዚህ area of triangle ደግሞ እንፈልጋለን area of triangle ማለት የዚች በብላክ ከለር ያለችው triangle 1 over 2 r sin theta ነው r square sin theta ስለዚህ 1 over 2 12 square times sin 60 which is 36 root 3 centimeter square ሆነ ሶ አሁን የሰግመንታችን ኤሪያ ልንፈልግ አይደለም እሱ ልንፈልግ ከሆነ እንዴት ነው የምናደርግ የሴክተሩ ሲቀነስ የትራያንግሉ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሰግመንት ኤሪያ ማለት 24 ፓይ ሲቀነስ 36 root 3 centimeter square ይሆንልናል ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ perimeter of a sector ደግሞ is equals to 2 times radius times length of the arc AB ማለት ነው so 2 times r ማለት 2 times 12 plus length of arc ማለት ወይም arc length ማለት ደግሞ ምንድነው pi r theta ነበር pi times 12 times 60 over 180 አድርገን ስንት ይመጣልናል 24 plus 4 pi centimeter ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን መሰረት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ሌላው ቶፒካችን ደግሞ measurement ይለናል measurement area of triangle and parallelogram የሚለው በሜዠርመንት ውስጥ ያለ የመጀመሪያው ክፍል ነው and next there is area of triangle እንግዲህ እዚህ አክቲቪቲያችን ላይ እንደምታዩት area of triangle ABC is 1 over 2 AC ይለናል area of triangle area of ABC is 1 over 2 BH ይለናል ኦኬ ሶ እነዚህ ነገሮች ወደፊት ለምንማረው ነገር ምን የሚያደርጉ አቅጣጫ የሚጠቁሙ ናቸው ማለት ነው so the above activity should have reminded you what you studied in your lower grade ኦኬ ይለናል አሁን ስለዚህ ነገር ታች ክላስ 8ኛ ክፍል በሰፊው ተምረናል so ኬዞች አሉ የመጀመሪያው ኬዝ the area A of a right angle triangle with a perpendicular
side of length A and B is given by triangle AB. I mean area of A is equal to area A of a triangle is equal to 1/2 AB ነው። 1/2 AB ሳይን ቴታ ነው። ግን ቅድም ላይ ስናይ ነበር። ለምን ሳይን ቴታን አልተጠቀምንም? ብንጠቀም ለውጥ የለውም ነው ጨዋታው። ለምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር A እና B መካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው። ሳይን 90 ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ 1/2 ታይምስ A ታይምስ B ታይምስ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉም ስለሌለው 1/2 AB ብቻ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ራይት አንግል ትራያንግል ከሆነ 1/2 AB ብለን ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። ኬስ 2 ደግሞ ኬስ 2 the area A of any triangle with base B and the corresponding height H is given by እንዴት ነው የምናደርገው? ኤሪያ is equal to 1/2 BH ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት H ተሰጥቷል። እዚህ ላይ ምን አለ? B ተሰጥቷል። ኦኬ ስለዚህ ሃፍ አድርገን ይሄ ቤዙ ሲባዛ በኤች አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። so the base and corresponding height of triangle may be appear in any of the following form በዚህ አይነት ፎርም ለምሳሌ ሄይቱ በዚህ ፎርም ሊመጣ ይችላል። እዚህ ጋርም ሄይቱ ራሳችን ኤክስተንድ አድርገን ወይም ራሳችን ድሮ አድርገን ልናመጣው እንችላለን። እዚህም ልክ በዚህ በተመሳሳይ በእንደዚህ አይነት ወይ ሊመጣ ይችላል። anyhow 1/2 base times height ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the area A of any triangle with side A and B units long and angle C included between the side is area is equal to 1/2 AB sin C ነው ማለት ነው። ፕሩፍ ሲደረግ እንዴት ነው? let triangle ABC be given such that BC is equal to A and AC is equal to B AC ደግሞ B ነው እንበል። so let angle C be an acute angle C ደግሞ ይቺ አንግል acute angle ነች እንበላት። consider the height H drawn from B to C it meets AC at D አሁን ደግሞ ይሄንን H ነው እንበለው። now area of triangle ABC is equal to 1/2 BH ነው። okay since triangle BCD is right angle triangle አሁን triangle BCD ይቺ triangle ማለት ነው right angle triangle ነች with hypotenuse H አለች። so sin C ማለት H over A ነው። ያ ማለት opposite over hypotenuse የዚች አንግል opposite H ነች፣ hypotenuse A ነች። H ማለት ነው A sin አንግል C። ስለዚህ በH ቦታ እዚች H ቦታ ላይ ይሄን ተካለው ማለት ነው። ስለዚህ 1/2 B A sin C ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ area of triangle ABC is equal to 1/2 AB sin C ይሆናል ማለት ነው። sin አንግል C ኦኬ ወይም Hን ቀጥታ መጠቀም ይችላል። ያ ማለት ቤዝ ታይምስ ሄይት ማብዬ አለዛም ደግሞ ሄይትን በኤ ሳይን አንግል ቴታ ብዬ በመተካት 1/2 AB ሳይን አንግል C ወይም አንግል ቴታ ብዬ ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኬስ 2 ደግሞ ሌት አንግል C ቢ ኦፕተስ ቢሆን ቅድም ላይ ማን ብለን የሰራን አኪዩት ቢሆን ብለን የሰራን ልክ እንደዛ አይነት አሁን ኦፕተስ ቢሆን C ይሄ ዲግሪ ማለት ነው ቢሆን draw the height from B to the extended base AC አሁን እንደዛ አድርገን ኤክስተንድ አድርገን Hን አመጣን እዚህ ላይ ኦኬ ይሄንን በእንደዚህ አይነት ፎርም እናስቀምጥ። ኤኒዌይስ ኤክስተንድ አድርገን ሄይት አመጣን እዚህ ላይም ከሲ እስከ ዲ ኤክስተንድ የሆነ ላይን አለን እንበል። area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD minus triangle BDC ABD ማለት የቱ ነው? ABD የትልቁ ትራያንግል ማለት ነው። የትልቁ ትራያንግል ኤሪያ የትንሹ ትራያንግል ኤሪያ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው ABC ማለት የዚህ የትልቁ ሲቀነስ የቱ ማለት ነው? BDC ማለት ይቺ ማለት ነች። ራይት አንግል ትራያንግል ኦኬ ይሄ አጠቃላይ ሲቀነስ ይቺ ስለዚህ 1/2 ADH ነው። 1/2 ADH AD ማለት የቱ ነው? AD ታይምስ H
የትልቁ ማለት ነው ሲቀነስ 1/2 CDH 1/2 CDH is equal to 1/2 H into AD minus CD. Okay? AD minus CD ማለት ማነች እቺ B ነች እዚች ላይ AD minus CD ማናት B ትሰጠናል። ስለዚህ ምን ይሆናል 1/2 AC ማለት B ነች ብያለሁ is equal to 1/2 HB ይሆናል ማለት ነው። In the right angle triangle BCD sin 180 minus C is equal to H over A ነው ኦብተስ ስለሆነ ስለዚህ H ማለት A sin 180 minus C ነው። ሶ ሪፕሌስ እናደርገዋለን H የት ጋር እዚህ ጋር ሶ sin 180 minus C is equal to sin C ጋር እኩል ነው። ለምን በእንትን ህግ ማለት ነው በሰፕሊመንታሪ አንግል ህግ ሁለት አንግሎች ድምራቸው 180 የሚመጡ ከሆኑ ሳይን ቫልያቸው እኩል ነው ኮዝ ቫልያቸውም እኩል ነው ይለናል። ያ ማለት ሳይን 180 ማይነስ ሲ እኩል ነው ከሳይን ሲ ጋር እኩል ስለሆነ ዜን ኤች ማለት ኤ ሳይን ሲ ጋር እኩል ይሆንልናል። አመተን ይችን ኤቻችን ላይ እዚች ኤች ላይ ሪፕሌስ እናደርገዋለን። ፋይናሊ 1/2 ኤቢ ሳይን አንግል ሲ ይመጣልናል። ይሄ ሪኳየርድ ቫልዩአችን ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ኬዝ ደግሞ ሌት አንግል ሲ ራይት አንግል ቢሆን ራይት አንግል ከሆነ ደግሞ ኤሪያ 1/2 ቢ ታይምስ ኤ ታይምስ ኤቢ ነው ባጭሩ። ሶ 1/2 ኤቢ ሳይን 90 ያ ማለት 90 ሳይን 90 ማለት እቺ ሲ ነች አንግል ሲ ነች። ስለዚህ 1/2 ኤቢ ሳይን ሲ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ይለናል። Now we state another formula called Heron's formula which is often used to find the area of triangle when its three sides are given. አሁን የሆነ ትራያንግል ሶስቱ ሳይዶቹ ቢሰጡ ኤሪያው እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? ምንም አይነት አንግል ሳይሰጠን ማለት የምን ይባላል? ሄሮንስ ፎርሙላ ይባላል። ሄሮንስ ፎርሙላ ምንድነው የሚለው? The area A of a triangle with side A, B and C units long and a semi perimeter S is equal to 1/2 A plus B plus C is given by አሁን ሰሚ ፕሪሜትር ማለት ግማሹ ዙሪያ ማለት ነው። ግማሹ ዙሪያ አሁን ዙሪያ እንዴት ነው የሚፈለገው? A plus B plus C ነው። ሰሚ ፕሪሜትር ማለትስ 1/2 this ፕሪሜትር ማለት ነው። ስለዚህ S ማለት ሰሚ ፕሪሜትር ነች። 1/2 A plus B plus C ሶ ኤሪያው ምን ይመጣል? ኤሪያ is equal to under radical S into S minus A S minus B S minus C ማብዛት ነው። S ሲባዛ በS minus A ሲባዛ በS minus B ሲባዛ በS minus C A B C ምንላቸው ሳይዶቹ ናቸው። S ደግሞ ሰሚ ፕሪሜትር ነው። መጀመሪያ ሰሚ ፕሪሜትሩን እንፈልጋለን። ከዛ ከፈለግን በኋላ ራዲካል ውስጥ አስገብተን ይሄን ፎርሙላ አስገብተን መጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ጊቨን ትራያንግል ABC ሳይዶቹ 15 14 እና 13 ተሰጡ። ኦኬ ስለዚህ ምኑን ፈልጉ? ኤሪያውን ፈልጉ ይለናል። the length of the altitude from the vertex A ይለናል። አልቲቲዩድ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለ ማለት ነው። እና ሜዥር ኦፍ አንግል ቢን ፈልጉ ይለናል። ይችን አንግል ማለት ነው። ሶ A ማለት 14 ነው፣ B 13፣ C 15 ተሰጥቶናል። ሶስቱን ስንደምራቸው 42 ይመጣሉ። S ማለት ደግሞ 42 ሲካፈል ለ2 ነው 21 ነው። ኦኬ 21 ከመጣልን S minus A ማለት 7 ነው። ያ ማለት 21 ሲቀነስ 14 7 21 ሲቀነስ 13 8 21 ሲቀነስ 15 6 ነው። ከዛ ደግሞ ምን እናደርጋለን? S minus A plus S minus B plus S minus C is equal to 21 ኦኬ ያ ማለት ቼክ ለማድረግ ነው። እነዚህን ሲደምራቸው ስንት መጡ? 21 መጡ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ABC ማለት አንደር ራዲካል S into S minus A times S minus B times S minus C ነው። ሶ ቀጥታ S 21 አለችን፣ S minus A 7 አለችን፣ S minus B 8፣ S minus C ደግሞ 6 ነው። እዚህ ላይ ያመጣ ነው ማለት ነው። ዜን ስንት ይመጣል? ከሩት ሲወጣ 84 ዩኒት ስኩዌር ይመጣልናል ማለት ነው።
ሌላኛ ደግሞ አልቲቲዩድን ወይም ሄይቱን ፈልጉ ነው የተባለ። ሄይት ማለት ይሄ ነው። ኦኬ ሄይት የተሰጥቶናል ሄይቱን መፈለግ። ስለዚህ let altitude from the vertex A corresponding to base PC h ነው እንበለው። area of triangle ABC ማለት 1/2 BC times h ነው። 1/2 BC ቤዙ ማለት ነው ታይምስ h ነው። ቤዙ ስንት ተሰጥቶናል? 14 ነው የተሰጠን 14 h አይታወቅም። ኤሪያውን ደግሞ ከላይ አግኝተነዋል። 84 እኩል ነው 1/2 ታይምስ ቤዙ ሲባዛ በሄት ኢኳል ቱ 7h ዜን 84/7 ስናደርገው 12 ዩኒት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሄይቱ ስንት መጣ ማለት ነው? 12 ዩኒት ሎንግ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አንግል ቢን ደግሞ ፈልጉ ተብለናል። አንግል ቢ ማለት የቷ ነች? ይቺ ማለት ናት። አንግል ቢን ለመፈለግ ደግሞ እዚህ ላይ ሄይቱን አግኝተናል፣ አጀሰንት አለን፣ ሃይፖተነስ አለን። ስለዚህ ሳይን ቫልዩ መጠቀም ነው ወይም ትሪግኖሜትሪክ ቫልዩ መጠቀም ነው። እንዴት አድርጎ ነው የተጠቀመው? ሳይን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤዲ ኦቨር ኤቢ ያ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው። ኤች ኦቨር ሲ ኤችን እናውቃለን፣ ሲ እናውቃለን። 12 ኦቨር 50 ኢዝ ኢኳል ቱ 0.8 ስለዚህ ሳይን ቢ 0.8 ከሆነ ቢ ማለት ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ 0.8 ማለት ነው። ኦኬ ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ 0.8 ማለት ደግሞ 53 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አንግል ቢ 53 ዲግሪ ሜዠር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ፓራሌሎግራም። ፓራሌሎግራም ምንድን ነው ይለናል እዚህ ጋር። ኤኒዌይስ ቴረም አለን እዚህ ጋር ኤሪያ ኤ ኦፍ ኤ ፓራሌሎግራም ዊዝ ኤ ቤዝ ቢ ኤንድ ፐርፐንዲኩላር ሄይት ኤች ኢዝ ጊቨን ባይ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቤዝ ታይምስ ሄይት ብለን ኤሪያውን ካልኩሌት እናደርጋለን። እንዴት ነው ይሄ ፎርሙላ የመጣው? ፕሩፍ እናድርግ እስቲ። ሌት ኤ ቢ ሲ ዲ ቢ ኤ ፓራሌሎግራም ዊዝ ኤ ቤዝ ኤ ቢ ሲ ቢ ነው ቤዙ። ድሮ ኤ ዳያጎናል ኤሲ diagonal sir. You know that AC divided the parallelogram into two congruent triangle. ለሁለት እኩል ነው የከፈላቸው እቺና እቺ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ moreover note that any two congruent triangle have equal area ያላቸው ያ ማለት triangle ABC ማለት 1/2 base times 8 ነው። ABC የዚህ ኤሪያ 1/2 base times 8 ነው። የዚህኛው በተመሳሳይ ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? የትራያንግሏ የግማሽ 1/2 ቤዝ ታይምስ 8 ሆነ። የሁለቱ ሲደመር ደግሞ ሁለቶችን በአንድ ላይ መጠቀም ያ ማለት 2 ታይምስ ማድረግ የዚች 1/2 ቤዝ ታይምስ 8 የዚህኛው 1/2 ቤዝ ታይምስ 8 2 ታይምስ ስናደርገው 2 ታይምስ 1/2 ቤዝ ታይምስ 8 which is ቤዝ ታይምስ 8 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለ የተሰጠን ቤዙ 40 ተሰጥቶናል። ኦኬ ኤንድ ሄይቱ ደግሞ 15 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ቤዝ ታይምስ ሄይት ነው። 40 ሲባዛ በ15 600 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ሌላኛው ደግሞ further on surface area and volume of cylinder and prism። ኦኬ እነዚህ ናቸው። which of the following solid are prism and which are cylinders ይለናል። እዚህ ላይ እንደምታውቁት ፕሪዝም የቱ ነው? ሲሊንደር የቱ ነው? ኦኬ ስለዚህ ስለነዚህ ፊገሮች ነው የምንመማረው ልታች። ሶ የመጀመሪያው ፕሪዝም ነው። A prism is a solid figure formed by two congruent polygons. Polygonal region in parallel plane. አሁን ሁለት ፓራላል ፕሌኖች አሉ። እነሱን ኮኔክት በማድረግ ነው እንትን የምንፈጥረው ፕሪዝም። Along with 3 or more parallelogram joining the two polygon, the polygon in parallel plane are called base ይባላል። ሁለቱም ቤዞች ኮኔክት ስናደርጋቸው ፕሪዝም ይፈጥሩልናል። A prism is named by its base. Thus prism is called triangle ሊባል የሚችለው ቤዙ ባለ 3 ከሆነ ነው። ፕሪዝሙ ሬክታንጉላር ሊባል የሚችለው ቤዙ ባለ 4 ከሆነ ነው። ፔንታጎናል ሊባል ባለ 5 ከሆነ ነው። So if its base is triangle, rectangle, pentagon ኦኬ ሶ እንደዛ ከሆነ ትራያንጉላር፣ ሬክታንጉላር፣ ፔንታጎናል ፕሪዝም ማለት እንችላለን። ይህን የምንለው ቤዙን መሰረት አድርገን አይዘር ትራያንግል፣ ሬክታንግል ኦር ፔንታጎን ከሆነ እነዚህን ስያሜዎች እንሰጣለን ማለት ነው። ኢን ፕሪዝም the lateral edge are equal and parallel። ላተራል ኤጆቹ ኢኳል ናቸው፣ ፓራላልም ናቸው።
ላተራል ፌሶች ደግሞ ምንድናቸው? ፓራሌሎግራም ናቸው። እናያለን ወደ ስር ይሄንን ሁላ። and right prism የሚባለው right prism is a prism in which the base is perpendicular to a lateral edge, otherwise it's oblique prism ይባላል። right prism የሚባለው እንግዲህ lateral edge ከቤዙ ጋር perpendicular ከሆነ ነው። ካልሆነ ግን oblique ነው፣ የሆነ ያጋደለ ማለት ነው። ስለዚህ in right prism all the lateral edges are perpendicular to both bases. The lateral faces are rectangular. Okay, the altitude is equals to the length of each lateral edge ይለናል። ሌላው ደግሞ regular prism is a right prism whose base is a regular polygon. ቤዙ ምንድነው? regular polygon. regular polygon ደግሞ ምንድነው ብለናል? ሳይዶቹ እኩል ይሆኑ ብለናል ከዚህ ቀደም። So there is surface area and volume of prism. surface area እና volume የፕሪዝም እንዴት ነው የምንፈልገው? Lateral surface area of prism is the sum of the area of its lateral face. የእያንዳንዶቹ lateral face area ድምር ነው። The total surface area of the prism is the sum of the lateral area and the area of the base, or simply base area plus lateral area ማለት ነው። volume ደግሞ ስናይ volume of any prism is equal to the product of its base area and its altitude. ቤዝ ኤሪያቸው ከአልቲቲዩዳቸው ጋር ሲባዛ ቮሊዩምን ይሰጠናል ማለት ነው። if we denote the lateral surface area of a prism by AL ብንለው AL lateral surface area ነው ከዚህ በኋላ። the total surface area ደግሞ AT ነው። the area of the base ደግሞ AB which is base area ማለት ነው። ቮሊዩም ደግሞ በካፒታል V ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ስለዚህ lateral surface area ማለት ምን ማለት ነው? P times H ነው። P ማለት ምንድነው? ፕሪሜትር ኦፍ ቤዙ ማለት ነው። የቤዙ ፕሪሜትር ሲባዛ በሄይቱ ወይም አልቲቲዩዱ ማለት ነው። ሁለተኛ ቶታል ኤሪያ ደግሞ ትዋይስ ኦፍ ቤዝ ኤሪያ ፕላስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ። ትዋይስ ኦፍ ቤዝ ኤሪያ የተባለው ፕሪዝም አፐር እና ሎወር ቤዝ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቤዞች ሲደመሩ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያው ቶታል ኤሪያ ይሰጠናል ማለት ነው። ቮሊዩሙ ደግሞ ቤዝ ኤሪያ ታይምስ ሄይት ነው። ቤዝ ኤሪያው ሲባዛ በሄይቱ። አሁን ቤዝ ኤሪያ የትኛውም ቤዝ ኤሪያ ብቻ ነው? የአንዱን ብቻ። የሎወሩን ቤዝ ኤሪያ እንፈልግና በሄይቱ ስናበዛው ቮሊዩም ይሰጠናል ማለት ነው። ምሳሌ እስቲ the altitude of a rectangular prism is 4 units and the width length of its base are 3 and 2 units respectively. አሁን የተሰጠ ምንድነው? አልቲቲዩዱ 4 ዩኒት፣ ዊድዙ 3 ዩኒት፣ ሌንግዙ 2 ዩኒት ተሰጥቶናል። እስኪ 3 ቫልዩዎች ተሰጥቶናል ማለት ነው። የምንፈልገው ምንድነው? ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፕሪዝም እና ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፕሪዝም ነው ፈልጉ የተባለው። ስለዚህ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ እንዴት ነው የሚፈለገው? To find total surface area, first we have to find the base area and lateral surface area. ምክንያቱም የቤዝ ኤሪያ እና የላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ድምር ስለሆነ። ኦኬ፣ ስለዚህ ቤዝ ኤሪያ ማለት 2 ታይምስ 3 ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ። ለምንድን ነው ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ብቻ ያደረግነው? ምክንያቱም ሬክታንጉላር ፕሪዝም ነው። ባለ 4 ጎን የሆነ ተሆነ ባለ 4 ማዕዘን እንዴት ነው ኤሪያ የሚፈለገው? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ስለሆነ ማለት ነው ኤሪያ። ስለዚህ ቤዝ ኤሪያው ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ 6 ዩኒት ይመጣልናል። ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ፕሪሜትር ታይምስ ሄይት ነው። ፕሪሜትር ደግሞ ምን ማለት ነው? የሬክታንግልን ፕሪሜትር ስንፈልግ 2L + 2W ነው። ወይም 3 + 2 + 3 + 2 ብለን መስራት እንችላለን። ወይም 2 ሌንግዝ + 2 ዊድዝ ብለን መስራት እንችላለን። ሲባዛ በሄይት which is 40 ዩኒት ስኩዌር። ይህ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ምን ይሆናል? ትዋይስ ኦፍ ቤዝ ኤሪያ፣ ምክንያቱም አፐር ቤዝ እና ሎወር ቤዝ ስላለው ትዋይስ ኦፍ ቤዝ ኤሪያ ፕላስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ which is 2 times 6 + 40 which is 52 ዩኒት ስኩዌር ይሆናልናል ማለት ነው። ይሄ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ቮሊዩሙ ደግሞ ቤዝ ኤሪያ ታይምስ ሄይት ነው። ቤዝ ኤሪያው ስንት ነው? 6 ሲባዛ ሄይቱ ስንት ተሰጥቶናል? እዚህ ላይ 4 ዩኒት። ስለዚህ 6 ሲባዛ በ4 24 ዩኒት ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዩት ይሄን ዳያግራም። through the center of a regular hexagon prism whose base edge is 6 cm and height 8 cm. A hole whose form is a regular triangle
triangular prism with a base edge 3 cm is drilled as shown in this figure. Find the total surface area of the remaining solid and the volume of the remaining solid. አሁን እቺ ጥያቄ ትንሽ ጠጠር ያለች ትመስላለች፣ ግን በደንብ ለመረዳት ከሞከርን በጣም ቀላል ነች። የተሰጠን ፕሪዝም መጀመሪያ ሄክሳጎናል ፕሪዝም ነው። ሄክሳጎናል ፕሪዝም ማለት 6 ሳይድ ያለው ፕሪዝም፣ እንደምታዩት ከውጭ የምታዩት ሳይዶቹ 6 ናቸው። ሄክሳጎናል ፕሪዝም ነው። ሄክሳጎናል ፕሪዝም ሆኖ ሳይዶቹ ስንት ይለካሉ? 6 6 6 6 ይለካሉ። 6 ሴንቲሜትር አላቸው። ሄቱ ደግሞ ከታች ይዞ እስከ ላይ ድረስ ያለው ሄት 8 ሴንቲሜትር ተሰጥቷል። ይሄ ሄክሳጎኑ ነው። ይሄን ሄክሳጎን ምን አደረገው? ከመሃሉ ላይ ድሪል አደረግ ነው ወይም ነደል ነው። የነደል ነው በምን አይነት ቅርጽ ነው? ትራያንጉላር በሆነ ፕሪዝም ቅርጽ ነው የነደል ነው። ስለዚህ ይሄ የተነደለው ደግሞ የራሱ ሜዠርመንት አለው። ኤጁ ስንት ነው? ከዚች እዛ እስከዚች ድረስ 3 ሴንቲሜትር፣ ከዚች እስከዚች 3 ሴንቲሜትር፣ ከዚች 3 ሴንቲሜትር። ያ ማለት ኢኩላተራል ትራያንግል በሆነ ወይ ወደ ስር ነደል ነው ማለት ነው። ፈልጉ የተባልነው ምኑን ነው? ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪሜይኒንግ ሶሊድ። ያ ማለት የነጩን ክፍል መፈለግ፣ ቮሊዩሙንም የዚህ ነጩን ክፍል መፈለግ። አሁን ወደ ካልኩሌሽናችን ከመሄዳችን በፊት ቮሊዩም እና ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪሜይኒንግ ሶሊድ እንዴት ነው የሚፈለገው ነው። መጀመሪያ ቮሊዩም ኦፍ ሄክሳጎናል ፕሪዝም እንፈልጋለን። ቮሊዩምን ስናሰላ ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ ውስጥ ያለችው የትራያንጉላር ፕሪዝሟን ቮሊዩም መቀነስ፣ ከዛ ሪሜይኒንጉን እናገኘዋለን። ያ ማለት ይሄ የውጨኛው ሲቀነስ የውስጠኛው እኩል ነው ይሄ ክፍል ማለት ነው። ኤሪያውም ልክ እንደዚህ፣ ኤሪያውም የውጨኛው ሲቀነስ የውስጠኛው ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪሜይኒንግ ሶሊድ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ሪኮል ዳት area of a regular n-sided polygon with radius r is given by 1/2 n r square sin 360 over n። ይህ ስለ ሬጉላር ፖሊገን ፓርት 1 አካባቢ ላይ ስንሰራ ፎርሙላ ነበረ። ስለዚህ በዛ ፎርሙላ መሰረት ኤሪያውን እንፈልጋለን ማለት ነው የሄክሳጎን። ስለዚህ ኤሪያው እንዴት ይሆንልናል? 1/2 ኤናችን 6 ነው። ኦኬ ኤን ሳይድ ሌንግዙ ደግሞ ወይም አራችን ማለት ነው ስንት ነው? 6 ነው። ስኩዌር እናደርገዋለን። ከዛ ሳይን 60 ማለት ነው 360 ኦቨር 6 ስናደርገው 60 ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ምን መጣልን? 54√3 ሴንቲሜትር ስኩዌር። ይህ ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ኤ ጊቭን ሬጉላር ሄክሳጎን። ኤሪያው ይሄን ይመስላል። የትራያንግሏን ደግሞ ኢኩላተራል ትራያንግሏን ደግሞ ስንፈልግ እንዴት ነው? 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄት ሳይን ሲ ብለን እስካሁን ስናየው የቆየነው ፎርሙላ ነው። ኦኬ ስለዚህ ሲ ስንት ትለካለች? የትራያንጉላር ኤሪያ ጠቅላላ ድምሩ 180 ነው። 180 ሲካፈል ለ3 60 ይመጣልናል። ስለዚህ 1/2 ቤዛችን 3 ነው ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ60 ዲግሪ በሳይን 60 ዲግሪ which is 9/3/4 ሴንቲሜትር ስኩዌር መጣልን። ከዛ መቀናነስ ነው የትልቁን የሄክሳጎኑን ሲቀነስ የዚች ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ኦፍ ዘ ሪሜይኒንግ ሶሊድ ኢዝ 2 ታይምስ ኤሪያ ኦፍ ሄክሳጎን ማይነስ ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል። ለምንድን ነው 2 ታይምስ ያልነው? አፐር እና ላወር ቤዝ ስላለን ማለት ነው። ስለዚህ አፐር እና ላወር ቤዛችን ደግሞ 2 ስለሆነ 2 ሲባዛ በሪሜይኒንጉ ደግሞ ማለት የሄክሳጎኑ ሲቀነስ የትራያንጉላሩ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 54√3 ማይነስ 9√3/4 which is 108√3 minus 9√3/2 ይመጣል። then finally 207/2√3 centimeter square is the area of the remaining solid ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ lateral surface area of remaining solid ማለት lateral surface area of the hexagonal prism plus lateral surface area of triangular prism which is inner ማለት ነው። ኦኬ so እንዴት ነው የሚሆነው? perimeter of hexagon times 8 ይለናል። 8 ምንድነው? height ነው። plus perimeter of triangle times 8 አሁንም height ነው ማለት ነው። so 36 ሲባዛ በ8 ሲደመር 9 ሲባዛ በ8 which is 360 cm square is the lateral surface area of the remaining solid ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ so እንደዛ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን።
ምናልባት እዚህ ላይ ለምንድን ነው የደመርነው ብለን ከተወዛገብን አሁን እዚህ ላይ ኤሪያውን ቀናንሰን ሰርፌስ ኤሪያውን ደግሞ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ለምንድን ነው የደመርን ካል እንደምታዩት ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ማለት የዚህ ኤሪያ ሲደመር የዚህ ኤሪያ ሲደመር የዚህ የስድስቱም ሳይዶች እንግዲህ ሬክታንግል ቅርጽ ነው ያላቸው አይደል? ይሄ የምታዩት ሬክታንግል ቅርጽ፣ ይሄም ሬክታንግል ቅርጽ፣ ይሄም ሬክታንግል ወደ 6 የሚደርሱ ሬክታንግሎች አሉ። የነዚህ ስፋት ነው ባጭሩ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ማለት። የነዚህ ሲደመር የውስጠኛዋ የዚች ውስጥ ላይ ስንት አሉ? 3 ሬክታንግሎች አሉ። ይቺ አንድ ሬክታንግል እታች ድረስ የምትወርድ፣ ይቺ እታች ድረስ አንድ የምትወርድ፣ ይቺ አንድ እታች ድረስ የምትወርድ። ስለዚህ ጠቅላላ ጎኖቹ ስንት ናቸው? ውጭ 6 አለን፣ ከውስጥ ደግሞ 3 አለ፣ አጠቃላይ 9 አለ። ሶ የምንደምረው የዘጠኙን ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። የውጭኛውን 6 ሲደመር የውስጠኛው የትራንግሏና 3ቷ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው የተደመረው። ስለዚህ ምን ይሆንልናል ማለት ነው? ቶታል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሪሜኒንግ ሶሊድ ማለት ምንድነው? 207 ኦቨር 2 ሩት 3 ፕላስ 360 ይሄ ምንድነው? ኤሪያው ነው፣ ቤዝ ኤሪያው እዚህ ላይ ያመጣ ነው ማለት ነው። ታይምስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ አይደለ? ፕላስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ይመጣልናል ማለት ነው። ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ፕላስ ቤዝ ኤሪያ which is equal to total surface area። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያችን ደግሞ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሪሜኒንግ ሶሊድ። ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሪሜኒንግ ሶሊድ ማለት ይዘቱ። አሁን የዚህ ይዘት ምን ያክል ነው? የዚህ የነጩ ክፍል ይዘቱ። የነጩ ክፍል ይዘቱ ማለት የሄክሳጎኑ ሲቀነስ የትራያንጉላር ፕሪዝሟ ማለት ነው። የውጨኛው ሲቀነስ የውስጠኛው። ስለዚህ የውጨኛው እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ቮሊዩም ኦፍ ሄክሳጎናል ፕሪዝም ማለት ሰርተነዋል ከዚህ ቀደም 54 ይህ ማለት ቤዝ ኤሪያው ሲባዛ በሃይቱ ነው ሲቀነስ አሁንም ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ዘ ትራያንጉላር ፕሪዝም ሲባዛ በሃይት። ኦኬ ስለዚህ ስንት ይመጣልናል? 414 ሩት 3 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይመጣልናል ማለት ነው። ይቺ ምንድናት? ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ሄክሳጎናል ፕሪዝም ሲባዛ በሃይት ሲቀነስ ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ዘ ትራያንጉላር ፕሪዝም ሲባዛ በሃይት which is 8 then 414 ሩት 3 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲሊንደር ነው። አሁን ፕሪዝምን ነው ስናይ የቆየን። ሲሊንደርን ደግሞ እንዴት አድርገን እንሰራለን? Recall from your lower grade that a circular cylinder are a simple closed surface bounded on two ends by circular base። circular የሆነ ቤዝ ካለው ነው circular cylinder የምንለው። A more general definition of cylinder replace the circle with any simple closed curve። ሁለት ፓራላል የሆኑ ሰርክሎችን በከርቭ ክሎዝ ስናደርጋቸው ነው ባጭሩ ሲሊንደር የሚሰጡ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ላይ አንድ ሰርክል አለ፣ እዚህ ላይ አንድ ሰርክል አለ። ሁለቱን ሰርክሎች በከርቭ ፕሌን ኮኔክት ስናደርጋቸው ሲሊንደር ይሰጡልናል። So in our present discussion we shall consider only a cylinder whose base are circular ይሆን። አሁን እንደምታዩት ይሄ የተለያየ ቤዝ ነው ያለው፣ ይሄም ቤዙ የተለያዩ ናቸው። ግን በእኛ ኬዝ አሁን በዚህ በምንማርበት ኬዝ ሰርኩላር የሆነ ቤዝ ያለው ሲሊንደርን ነው የምናይ ነው የሚለን። a circular cylinder resembles a prism except that its base are circular region። አሁን ከፕሪዝም ጋር ይመሳሰላል። ፕሪዝም እንግዲህ ሳይዶች ቤዙ ሳይድ አለው ፕሪዝም ስንል፣ ሲሊንደር ግን ቤዙ ሰርኩላር ስለሆነ ሳይድ የለውም። ስለዚህ የሚመሳሰሉ ነገር ሆኖ ግን በቤዛቸው ይለያያሉ ማለት ነው ሲሊንደር እና ፕሪዝም። So in this figure 5.126a ማለት የቱ ነው? ይሄ ማለት ነው። ይሄ በዚህ ፊገር ውስጥ the cylinder is called right circular cylinder ይባላል። In such a cylinder the line segment joining the center of the base is perpendicular to the base። ላይን segmenቱ አሁን ይሄ ላይን segment ከቤዙ ጋር ምንድነው perpendicular ነው ይለናል። So in such cylinder the line segment joins the center perpendicular ነው ብለናል። The cylinder AN figure 5.126b ላይ ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ይሄ
እና ሲ ላይ are not right cylinder, they are oblique cylinder ይባላሉ ሁለቶቹ። ኤ ግን right cylinder ይባላል። so surface area እና volume of circular cylinder እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናድርግ? look, the lateral surface area ያ ማለት area of curved surface ማለት ነው of therefore so the lateral surface area, that is the area of the curved surface of a right circular cylinder denoted by AL አሁን ላይም AL ብለን ነው ሪፕሬዘንት ስናደርግ የነበረ lateral surface area ማለት ነው which is the product of the height h and the circumference c of the base ይለናል። therefore lateral surface area of a cylinder which is equal to height times circumference or lateral surface area is equals to